العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وعن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. آمين آمين يا الله آمين الرحمن آمين الرحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana wasyrah lana sudurana. Waghfir lana dhunubana wa farij 'alaina kurubana innaka anta ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'ad ila al khair ibtigha amradatillah wa kurbihi wa tawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa solat di masjid berjamaah, bisa beriktikaf setelah solat. Jangan lupa niat iktikaf. Setiap kita masuk masjid, kita ngatakan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Atau pakai terjemahannya juga boleh. Saya niat menetap di masjid karena Allah Ta'ala. Supaya duduknya kita di sini berpahala. Jadi kalau masuk masjid, tempat yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk masjid, walaupun tidak solat Jumat. Ada masjid tidak solat Jumat, tapi namanya masjid, bukan langgar. Kalau langgar tidak boleh, harus masjid. Kita masuk, kita niat, saya niat menetap di masjid karena Allah. Supaya besar pahalanya. Duduknya kita boleh pahala, ibadahnya boleh pahala, majlis taklimnya boleh pahala. Inilah cara kita mengumpulkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini melanjutkan pembahasan kitab fikih secara singkat. Mudah-mudahan makin mendekatkan kita kepada Allah, makin mengenal tentang ilmu agama. Gala kitabul aiman wan nuzur. Bab tentang sumpah. Ini sering terjadi di kalangan kita, sumpah. Yamin itu artinya tangan kanan. Yamin itu asikatul dasal itu tangan kanan. Kenapa sumpah itu bahasa Arabnya yamin? Karena mereka dulu kalau bersumpah saling menyentuh, saling bersalaman tangan kanan. Maka dinamakan sumpah itu tangan kanan. Bahasa Arabnya sumpah apa dia? Yamin, tangan kanan. Karena waktu dulu kalau bersumpah nyekel tangan. Apa itu sumpah? Sumpah itu tahqiq ma yahtamilul mukhalafah. Menguatkan apa yang kita janjikan. Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah. Dia berjanji tak galak masuk rumah. Dia berjanji dengan dikuatkan dengan menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Nah, itu namanya sumpah. Sering dilakukan di Palembang ini, di pejabat-pejabat pelantikan, sumpahnya maki Quran. Boleh, sumpah maki Quran boleh. Cuman kita pesankan, hati-hati, jangan dilanggar sumpah itu, bahaya. Banyak kalau tradisi-tradisi kita di Indonesia ini sumpah pakai Quran, sah tak? Boleh. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Demi Al-Quran, saya akan menjalankan tugas saya. Sah, karena Al-Quran itu sifat Allah, kalam Allah. Sifat Allah itu kan diantaranya kalam. Ada milik yang lain, Al-Quran itu kalam Allah, maka sah. Ada lagi jenis-jenis sumpah di tradisi kita nih, sumpah pocong. Lebih parah lagi, sumpah depan mayit, depan pocong, depan kuburan. Ya sah sumpahnya, yang penting dia pakai lafaz nama-nama Allah. Itu bersumpah untuk menguatkan perkara yang memungkinkan. Kalau yang tidak memungkinkan, maka tidak sah. Contohnya, demi Allah saya tidak bisa naik ke langit. Ya mana bisa naik ke langit kecuali naik pesawat.
Atau yang pasti terjadi, demi Allah saya akan mati. Lah tidak demi Allah, lagi mati itulah gitu nih. Kecuali kalau terbalikannya, demi Allah saya tidak akan mati. Jadi sumpah, seketika itulah jadi sumpahnya. Ada tebusannya itu melanggar sumpah. Kenapa? Karena udah bakalan, kamu pasti mati. Kamu ngomong demi Allah saya tidak akan mati. Nah itu langsung dibayar sumpahnya. Kenapa? Karena kamu pasti melanggar. Mana ada orang yang tidak mati di dunia ini. Selagi dia namanya manusia, makhluknya Allah pasti mati. Wama apa yang berjalan, yang ada hidup di muka bumi ini, kullu nafsin yang berjiwa, baik itu manusia atau bukan manusia, za'iqatul maut, pasti dia akan mati. Nah ini sumpah ini. Cuman kita pesankan kalau tidak penting jangan sumpah. Apalagi maki-maki nama Allah, jangan, berbahaya. Berbahaya, kaget kena kita. Kalau ini tidak penting jangan. Kita dikit demi apa? Demi apa? Wah, langsung berdemi lah itu. Ngajak bersumpah itu. Ya jangan, kalau tidak penting jangan. Kalau penting silahkan. Kalau dibutuhkan segala sesuatu itu, kalau dibutuhkan ya dipersilahkan. Au takkidin, atau menguatkan ucapan kita. Menguatkan ucapan. Akan saya lakukan ini dengan kuat, dengan nama Allah saya akan lakukan ini. Saya akan bersedekah. Nah ini, tapi dengan makis, demi Allah saya akan bersedekah. Menguatkan ucapan, dia bakal 100% melakukannya ini. Tapi dengan syarat biismillah, nyebut nama Allah, demi Allah. Kalau bahasa Arabnya wallahi, demi Allah, atau nama-nama yang lain, atau dengan sifat-sifat Allah, demi keagungan Allah, demi Al-Quran, demi pencipta manusia. Karena yang menciptakan manusia Allah, itu namanya sifat-sifat Allah. Nah itu kalau kita langgar, ada hukumannya. Qala wala yanqidul yamin illa biismil billah. Tidak terlaksana, tidak terjadi sumpah itu kecuali menggunakan nama Allah. Kalau tidak menggunakan nama Allah, tidak jadi sumpahnya. Seperti contohnya, kagaulil halib wallahi, demi Allah. Harus pakai nama Allah. Kalau tidak pakai nama Allah, tidak jadi sumpahnya. Janji biasa. Artinya kalau ini apa yang kau sumpahkan, tahu-tahu kau tidak penuhi atau kau tidak tinggali. Contohnya, saya demi Allah saya tidak akan masuk rumah. Benar-benar tidak masuk rumah ni sampai rumahnya gobu. Bangun baru boleh. Kalau rumahnya masih ada, tidak boleh dipasui. Atau demi Allah saya akan sedekah. Demi Allah saya akan, banyak contohnya. Kenapa? Atau dengan nama-nama Allah. Dengan Allah, nama Allah. Seperti pencipta manusia. Karena pencipta manusia itu tidak ada manusia yang menciptakan dewek. Pasti diciptakan oleh Allah. Atau dengan sifat-sifat Allah. Dengan keagungan Allah. Dengan Al-Quran. Demi kitab suci Al-Quran. Duduk pucuk kepala. Saya berjanji demi Allah. Quran pucuk kepala. Jangan Pak, bahaya. Banyak ngelanggar. Ganti koran be. Jangan Quran, ganti koran be. Jabatan, lantikan jabatan duduk Quran. Dah takut uang ni. Hampir tiap hari dengan si anu korupsi, kelda KPK, ini tu. Dulu waktu disumpah pakai Quran tak? Mungkin pakai koran. Nah, jadi ini berbahaya. Ini kau ngomong dewek, kau nyilat ludah dewek, melanggar sumpah. Ini berbahaya, jangan main-main ini. Makanya kita usul, kalau dilantik jabatan tak usah lah. Udah. Biasa be, demi duit, apa itu kita kena makan sumpah. Besar sumpah itu, bukan kecil. Karena sudah dianggap biasa, jadi dianggap kecil sama manusia, sepele. Atau siapa yang ngomong itu? Al-Halib, jadi ada rukunnya. Ada wong yang bersumpah. Ada kalimat Allah yang digunakan sumpah. Ada makhluk yang disumpahkan seperti tidak masuk rumah, sedekah, atau yang lain-lain. Wong yang sumpah syaratnya mukallaf, balik akil, berakal. Budak udah dewasa, 15 tahun ke atas. Kalau budak kecil, walaupun tiap hari dia bersumpah, tidak dianggap dalam cara. Kenapa? Ucapan budak kecil itu tidak dianggap. Makanya apa yang diucapkan oleh anak kecil itu tidak sah. Boleh tak jadi wali nikah, dia nak ngijab kabulkan dulunya. Tidak sah, karena ucapan ini tidak sah. Anak kecil tidak sah. Makanya anak kecil walaupun 1000 kali pagi, 1000 kali siang, sumpah tiap hari sumpah terus dia ngomong,
Tak apa. Tidak ada tuntutan dosa, belum ada. Sesungguhnya Allah mengangkat hukuman bagi anak kecil. Anak kecil tak kata dosa. Begitu masuk 15 tahun, mulai malaikat nyatet dia. Lemak jadi budak kecil itu tak kata dosa. Bersih hatinya. Yang kedua, siapa ghairu mukallaf lagi? Wong gila. Wong gila bebas nak berbaju, tidak baju, bulan puasa makan, bebas. Tak usah kita marahi, lolo kita marahi dia. Dia dah kata hukum. Mungkin ada kartu kuning, gratis segala, tak usah kita marahi. Weh, kau ni tak baju, gila nian. Loh, memang aku gila katanya, ngapa kamu nak marah ni? Nah, jadi wong gila dimaafkan kalau, dimaafkan. Apa yang dia lakukan dimaafkan, tidak dituntut oleh syariat. Nah, jadi syaratnya mukallaf, tidak balik sama akil. Kalau tidak mukallaf maka tidak sah, balik dan akil. Wong yang bersumpah tadi itu syaratnya. Kemudian mukhtarin, sengaja. Lain halnya kalau wong yang kelepasan mulutnya, namanya lagwul yamin, tidak sengaja. Ustaz, anak ni kalau ngomong tidak sengaja. Nah, itu dimaafkan. La yu'akhidullahu billagwi fi aimanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Atau dalam ayat lain, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum sumpah-sumpah yang keceplosan, tak sengaja. Teman tu dewek, anak insya-Allah nak balik. Insya-Allah wallahi anak nak balik. Ngapa nak makai wallah itu? Tak usah bebas, aku nak balik be. Iyo, tak sengaja Ustaz. Kelepasan mulut aku. Nah, itu tidak apa, itu tak kata hukuman kalau kelepasan tidak sengaja. Kemudian syaratnya lagi, bertujuan memang untuk sumpah. Lain halnya kalau tidak bertujuan untuk sumpah. Kalau tujuannya cuma pemanis omongan be, bukan untuk bersumpah, maka tidak ada niat sumpah. Memang tujuannya penyumpahan, pelantikan. Ah, itu beda. Duduk ke Quran, duduk ke pocong depannya, macam-macam kalau di Indonesia ni. Sumpah pocong lah, sumpah Quran lah. Nah, itu jadi kalau itu. Tinggal dia, kalau dia melanggar ada hukumannya. Waman halafa bi sadaqati malihi. Siapa yang bersumpah meyakinkan dirinya untuk bersedekah, maka dia harus bersedekah. Demi Allah, saya akan bersedekah di Masjid Agung, belikan kipas angin duiko. Harus kamu belikan. Kalau kamu tidak belikan ada tebusannya, hukumannya ada. Kenapa? Karena makai wallahi. Demi pencipta langit dan bumi, saya akan bersedekah. Itu namanya itu. Demi apa misalnya, demi Allah saya tidak akan sedekah. Harus tak boleh sedekah dia. Pokoknya kata ulama, kalau apa ni, larangan tadi itu lebih bagus dilanggar, langgar baik kamu bayar tebusan. Demi Allah saya tidak mau sedekah lagi. Kan tak bagus ini kan? Langgar baik, kamu bayar tebusannya. Zaman dulu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau itu tidak galak sedekah sama keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya ngatoi dia dari belakang. Padahal yang dinjuk bantuan ini kerabat-kerabat dia. Tahu-tahu wong yang sudah diberbuat baik justru ngatoi dari belakang. Dia punya kerabat. Dia punya kerabat. Namanya Misto. Kerabat dia ni tadi. Dinjuk duit tiap bulan. Karena Abu Bakar Siddiq ni wong kaya raya. Akhirnya terjadilah fitnah yang terjadi pada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Yang nyebarkan fitnah ini siapa? Fitnah ini dari zaman dulu sudah ada. Yang nyebar ini keluarga dia dewe, wong dalam. Sampai Sayyidina Abu Bakar, demi Allah sedekah itu akan kuputus, tak akan kenjuk lagi. Akhirnya turun ayat Al-Quran, ngenjuk tahu jangan sampai menghukum pahala yang sudah ada tu kau putuskan, jangan. Biasa manusia tu biasa. Membenci wong yang sudah berbuat baik sama kita. Jangan. Wong yang sudah berbuat baik sama kita tu kita harus terima kasih. Jangan kita benci. Akhirnya apa dia? Dilanggarnya, digentinya tebusannya. Nanti habis ini akan kita belajar tebusan-tebusan sumpah. Pernah juga terjadi di zaman dulu, banyak datang tamu ke rumah dia. Banyak datang tamu ke rumah dia. Dia bersumpah, demi Allah, aku kalau datang ke rumah dia, tak mau makan makanan dia. Akhirnya tamu ini ngomong juga, demi Allah,
Aku tidak ngizinkan balik kalau kau tidak makan. Sumpah, akhirnya dia jinguk, lebih baguslah makan. Dia melanggar sumpahnya. Jadi kalau seandainya melanggar sumpah itu lebih bagus dari apa yang kita sumpahi, maka langgar sumpahnya. Tapi ingat, bayar tebusannya. Bayar tebusannya. Ada tebusannya nanti habis ini kalau kita ngelanggar sumpah. Jadi sebaiknya kalau tidak penting tidak usahlah bersumpah. Ngomong baik, biasa-biasa. Ngapa nak pakai sampah sumpah itu? Akhirnya kita ngeremehkan nama Allah. Nama Allah itu berat. Kalau darurat penting, sumpah jabatan. Nah, itu penting. Bersumpah pun di pengadilan, penting. Sumpah pun yang lain. Nah kalau yang penting-penting, ya kalau masalah sepele, tidak makan. Kayak anginan kau tidak makan. Makan be selesai. Nggak usah pakai sampah sumpah ini, itu tidak usahlah. Ujung-ujung berbahaya. Jadi kalau wong yang bersedekah, bersumpah pengen sedekah, maka dia harus sedekah. Contohnya apa dia? Demi Allah saya akan sedekah. Walillahi alayya an atasaddaq bimali. Saya demi Allah akan bersedekah di sini, atau saya tidak mau sedekah di sini. Maka janji itu tidak boleh kita kalau sedekah harus sedekah, kalau tidak. Bahwa kalau dia melanggar gimana? Dia milih. Nak sedekah pun nak langgar sumpahnya. Aku demi Allah tidak galak sedekah. Sebagusnya langgar. Karena sedekah itu pahala. Langgar jadi sedekahnya. Gimana hukumannya kalau kita ngelanggar sedekah? Kalau kita selanggar sedekah, hukumannya pertama, memerdekakan budak. Jadi budak. Budak tadi itu syaratnya budak beriman. Budak Islam, Muslim. Selamat dari cacat. Fisiknya sehat afiat, merdekakan, keliling sampai ujung dunia lah, tak ketemu kita nyarinya. Paling tidak ketemu di Palembang be, budak Kuto, budak Pelaju, budak 26, 24, itu bukan budak, itu wong zat, bahasa Palembang tu anak-anak tu budak. Budak ini hamba sahaya, di dunia tak kata lagi, kalau ada, belilah, merdekakan budak. Tapi tak kata ini, jadi tak bisa ini. Yang kedua, alternatif kedua, memberi makan 10 fakir miskin. Setiap fakir miskin 1 mud. 1 mud ini makanan. Tunjukkan 10 ikut wong. Tak bisa Ustaz, duit makan lagi saro. Ustaz juga metu ke duit lagi. Ngenjuk baju. Yang dinamakan pakaian. Kalau kopiah ini bukan baju. Baju tu ini nah. Ngenjuk baju. Ngenjuk baju kemeja, ngenjuk baju kaos, ngenjuk sarung, ngenjuk celana. Bulu. Pakaian ini yang biasa dipakai sama kamu. Cocok keluarga kamu. Au it'amu asyrati masakin min awsati ma yut'imuna ahlikum. Memberikan makan 10 fakir miskin, makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Kalau raskin tak biasa. Kalau ada kita ngenjuk raskin untuk anak bini gitu. Jangan Ustaz, untuk wong besar raskin. Kami beras yang agak super itu yang demen Ustaz. Nah, ngenjuk yang agak bagus. Minimal yang standar. Atau pakaian. Jadi pakaian itu bahasa kita apa deh? Baju-baju ini pakaian. Kalau sapu tangan bukan pakaian. Sapu tangan pakaian kan? Siapa yang kehilangan pakaian? Bukan pakaian Ustaz itu, sapu tangan itu. Jadi tak sah ngenjuk sapu tangan. Jadi baju ngenjuk 10. Bisa juga merdekakan budak. Puasa 3 hari. Itu hukuman wong yang melanggar sumpahnya. Nah jadi kalau lebih bagus dilanggar, langgar baik sumpah kamu. Bukan artinya ngajarin nakal. Kenapa? Madai kau dah galak sedekah, pahala kau habis. Jadi ngelanggar sumpah selesai. Nah sudah jadi pelajaran. Jangan sampai ngulangi lagi yang macam ini. Jangan sampai ngulangi lagi, berbahaya. Jabat-pejabat yang melanggar korupsi yang ketangkep itu atau yang tidak ketangkep, dia melanggar sumpah. Ayah macam ini 10, ngunjuk makan 10 atau ngunjuk baju atau puasa 3 hari. Kalau tak galak puasa, dah baca Ustaz ngunjuk makan. Kenapa? Kamu waktu dilantik tu sumpah galo. Ya tak? Bersumpah galo, kamu melanggar. Ini kalau terbukti ataupun tidak terbukti. Yang penting melanggar sumpah. Itu berbahaya ya tak? Waman halafa, siapa yang bersumpah, layab al syai'an, tidak melakukan sesuatu, saya tidak akan melakukan sesuatu. Kemudian nyuruh wong lain, saya tidak akan menjual motor saya,
Butuh duit, tahu-tahu dia. Nyuruh wong lain jual motor. Kau baca tak jual ke motor aku, jadi aku tidak nyualnya. Karena dia butuh duit mendesak kan. Tapi bukan dia ngawi kan yo. Nah, ustaz jual motor, bukan aku. Wong ini yang jual motor. Maka tidak melanggar sumpah. Jadi cara juga mana? Nyuruh wong lain. Cara ngakalinya ini ada cara ngakali hukum fikihnya nih. Pak amaro ghairuhu bi fi'lihi. Nyuruh wong lain sehingga wong yang lain itu jual beli, lam yahnas, tidak melanggar sumpahnya. Kecuali kalau dia mengatakan saya tidak akan jual rumah saya dan tidak menyuruh orang lain untuk menjual rumah saya, maklar, maka kalau wong lain nyualnya kena juga. Karena dia tadi ngomong tidak jual baik. Kalau wong lain yang nyual kenya tapi dia nyuruhnya, maka tidak do melanggar sumpah. Amalau khalafa la yankih fa wakala fi nikah fa innahu yahnas bi fi'li wakilihi lahu fi nikah. Kalau dia bersumpah tidak galak kawin. Ini dalam rumah tangga biasanya. Awas kak, kau kawin lagi kau bersumpah be, demi Allah saya tidak akan kawin. Tahu-tahu nyuruh wong nerimo kan? Boleh kan? Jadi kalau kawin itu boleh kita nerimo dewek. Saya nikahkan si B dengan si A dengan fulan bin fulan. Nerimonya dewek ini. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Jadilah untuk itu. Atau ngwakil ke orang lain. Kau kata kawin, kau terima ke untuk aku nak kawin. Saya terima nikahnya untuk si fulan. Untuk dia, kalau tak makin untuk si fulan, jadinya dia kaki. Hati-hati itu. Dengan mas kawin tersebut. Dia bersumpah sama bininya. Aku tidak galak kawin lagi. Nyuruh kawannya, kau kawin ke aku aja lah saya terima ini. Maka itu melanggar sumpah. Melanggar sumpah. Kenapa? Ya bukan ijab kabulnya, kawinnya itu yang kau diserang wong. Ini banyak ini, Pak Yoka, buat surat janjian. Yang ketahuan, yang pengalaman. Yang tidak ketahuan aman. Buat sumpah, demi Allah, kawin ini. Jadi mana ya? Jadi kalau dia lah kebelet nak kawin, langgar sumpahnya. Ya tadi, injuk makan 10, hantar ke masjid 10 ikut wong, 10 bungkus. Apa sahaja? Melikan baju 10 setel. Atau puasa 3 hari. Uji balik ku mau uji bini ngapo kakak ngajin puasa. Yo ustaz di masjid tadi ngajar ke banyak-banyak puasa. Tak puasanya Senin Kemis. Hari Senin jangan hari lain ketahuan kamu. Ngajak ngakal ini ustaz ini. Bukan ngajak nakal supaya kita tidak berdosa. Tidak berdosa. Fa innahu yahnas bi fi'li wakilihi fin nikah. Maka dia melanggar sumpah kalau dikawinkan oleh wakilnya cak tadi itu. Melanggar juga. Lain halnya kalau jual beli. Kalau jual beli itu yang dilarang itu jual belinya. Kalau nikah ini yang dilarangnya hubungan rumah tanggonya. Bukan ijab kabulnya yang dilarang. Yang digawikan kan ijab kabulnya. Menyebabkan nikahnya. Itu bedanya. Waman halafa ala fi'li amrin. Siapa yang bersumpah untuk melakukan 2 perkara. Contohnya, saya tidak memakai 2 pakaian ini. Kemudian makainya siko. Tidak dua-duanya, digawikan siko. Apa Allah haduma lam yahnas. Tidak melanggar sumpah. Saya bersumpah demi Allah. Kata dia yang ngomong, bukan ana. Saya tidak mau memakai 2 pakaian. 2 pakaian. Tahu-tahu dipakainya siko. Maka tidak melanggar sumpah. Yang dilarang itu 2. Kalau siko tak apa-apa. Lam yahnas fa'in labisahu mamaan, kecuali kalau makinya 2 lapis baru melanggar sumpahnya. Wa kafaratul yamin, dan tebusan sumpah tadi sudah kita jelaskan. Dia memilih memerdekakan budak yang sehat afiat, tidak ada aib. Datik lagi ini budak zaman sekarang dah datik lagi. Yang kedua, memberikan fakir miskin makanan, 10 fakir miskin. Wong miskin njuk 10 ikut makanan, aku melanggar sumpah. Atau memberikan pakaian. Pakaian yang layak pakai, bukan pakaian koyak-koyak, yang layak dipakai. Atau kalau tidak mampu juga, merdekakan budak pasti tidak mampu, karena tidak katik lagi budak zaman sekarang. Memberikan makanan, tidak punya duit, apalagi njuk baju. Maka yang ketiga kita menjalankan puasa 3 hari. Harinya beda, bebas.
Hari ini puasa, besok tidak, boleh. Yang penting 3 hari. Puasa Senin besok sekalian puasa pahala, Senin Kemis kan sunnah. Besoknya hari Kemis, besoknya hari Senin lagi, 3 hari boleh macam itu. Nah ini bab tentang sumpah. Jadi kesimpulannya, kalau tidak dibutuhkan sumpah, jangan bersumpah. Biasa-biasa begitu. Jangan cak budak muda zaman sekarang. Kalau ngomong demi apa? Demi apa? Kan itu kan tidak sekarang kan. Langsung nak ngajak bersumpah lah itu. Jangan. Dan sumpah itu harus makin nama Allah. Kalau tidak makin nama Allah, tidak sah. Atau makin sifat-sifat Allah. Atau makin di antara sifat Allah itu sumpah pakai Quran, demi Al-Quran. Itu sah itu. Atau sumpah pocong. Itu sah itu. Kenapa? Karena kita bersumpah dengan nama Allah, pocong ini menguatkannya baik. Jadi nakut sedikit, lebih menguatkan. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu sifatnya Allah. Nah, jadi sah sumpah pakai Al-Quran. Nah, ini kesimpulan masalah bab sumpah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.